साडे गुरु ने की किया, घबराना नहीं, घबराना। लड़ाइयां होड़ियां, ये लड़ाई लगी हुई आ फलस्तीन ते इजराइल दी, ये लड़ाई दे बारे दे विच सीखना है। पर कहंदा तुसी घबराना। और मैं विश्वासियों को कहना चाहता, अगर तुसी घबरा रहे हो फिर तुहानू तुहाडे वचन दे उत्ते कोई भी भरोसा, पवित्र बाइबल दे उत्ते कोई भी भरोसा, यीशु मसीह दे उत्ते कोई भी भरोसा नहीं आ। सिर्फ तुसी आउंदे हो ते चले जांदे हो। हालेलुया। ते साडे गुरु ने किया, अगर तुसी डर रहे हैं इस लड़ाई दी खबर सुन के, तुसी दुनिया नू डरा रहे हो, तो आप भी डर रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना। घबराउण दी भी एक वजह है। वो वजह की है, ना तो असी पवित्र कलाम नू पढ़दे आ, ना सुनदे आ, ते ना उहदे उत्ते चलदे हैं। हालेलुया। ये एक वजह है। परमेश्वर ने सानू कहा कि की कहंदा कि घबराना नहीं आ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की है, जो कोरोना काल होया ते लोग फटाफट प्रार्थना करन लग गए, हुण की करिए, हुण की होवेगा। उस वेले प्रार्थना करन लगे जो कोरोना काल फैलिया होया सीगा। असी उस वेले प्रार्थना नहीं करनी जो मुसीबत साडे उत्ते खड़ी हो गई आ। उस तो पहला प्रार्थना करनी शुरू करनी आ कि मुसीबत दे विच असी खड़े रह सकीए। हालेलुया। मुसीबत दे विच की कर सकीए। हुण असी इस तरह दी लड़ाइयां जड़ियां शुरू होईयां आ, इसलिए मनुख भी घबरा गया, सारा संसार घबरा रहा। की होवेगा हुण, किदां होवेगा, की करेगा, किदां बचांगे, ये जंग लग गई, की बनेगा साडा। यीशु मसीह ने कहा सी, पहला ये काम करो कि घबराओ। घबराना नहीं है, सुनना जरूर है। सुनो, सुनना माड़ी गल नहीं है, पर की कहंदा घबराना नहीं तो उधार तो वांझे रह जाओ, नहीं तो मुक्ति तो वांझे रह जाना। तुसी सचेत होना। अज बहुत सारे लोग मर्जी होई तो आ गए, दिल कीता तो चले गए, नहीं कीता तो ना सही। अज देख लो क्यों, क्योंकि वो लोगों का बचाव जड़ा बड़ा खतरनाक है, जेड़े कलाम नू पहल नहीं देंदे। हालेलुया। संडे नू की मिलना होता, बरकत मिलनी होंदी आ। लोकी पता नहीं किनू बरकत समझदे आ, मैनू नहीं पता, पर असी कलाम नू बरकत समझदे आ। उन्हें शेच की क्या, घबरा ना जाना, परंतु इन्हां गल्लां दा होना अवश्य है। ये गल्लां जरूर होणगियां, पर घबराना नहीं, घबराना। हाँ जी, अगे बहुत सारे लोग सुनिए, बहुत सारे लोग की कह रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए। क्यों जो ये गल्लां तां होणियां ही हन, हाँ, पर अजे अंत नहीं। हाले अंत नहीं गा संसार दा। पर अज बहुत सारे लोग कह रहे संसार दा अंत आ गया। की कह रहे हैं? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुसी लड़ाइयां ते लड़ाइयां दी चर्चा सुनोगे पर घबराना नहीं, पर हाले अंत नहीं होगा। हाले संसार दा अंत नहीं होना, अंत भी होना है। ओदियां निशानियां बखरियां ने, पर हाले अंत नहीं है। ये यीशु दा दूसरा आगमन है। प्रॉब्लम ये आ कि तुहानू पता नहीं कि अंत कदों होवेगा। अंत भी होना है। उसने जिक्र किया कि अंत दे बारे भी दस्या गया है पवित्र बाइबल दे विच। अंत वेले की होवेगा, परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ जी, 7 आयत। कौम कौम उत्ते बादशाही हिंदी च जरा पढ़ दे, क्लियर हो जाओ। हिंदी दी बाइबल दे विच अमित जरा पढ़े, हिंदी दी बाइबल दे विच पढ़ दे। हां, क्योंकि पंजाबी च थोड़ा ट्रांसलेटर मत्ती 24 दी 7 आई 24:7 पढ़ियो, जरा हिंदी च पढ़ियो, जे नहीं तो मैं पढ़ देना। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और कहता जाति ते जाति की करेगा, जात उते जात की होगा, जात उते जात ते राज उते राज चढ़ाई करेगा। हुण देखो, यहूदी जात ते फलस्तीनी जात, दो जातां आ। किन्नियां? यहूदी जात ते फलस्तीनी, ये दोनों किया जातियां। और तुहानू प्रभु यीशु मसीह दा वचन अपने कोल रखना चाहिए। एक कथन नू ये चेते रखियो, जात ते जात
ਤੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਯਹੂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੀ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ। ਮਤੀ 24 ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿੱਖੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਸਿੱਖੋ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿੱਖੋ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ, ਜੋ ਕੀ ਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਬਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗਰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਓ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ। कहता अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट या गर्मी निकट या। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो, जो जान लो वह निकट है, वर्ण द्वार पर है। वो दरवाजे होते आ, आने वाला आ, वो लैन आ रहा ओनू किनू अपनी दुल्हन। असी की ओदी, असी ओदी वोटी आ। हालेलुया। वो साडा दूल्हा आ। हालेलुया। वो सानू लैण दे लई आ रहा है। जेड़ी दुल्हन तैयार हो गई, जेड़ी दुल्हन भटक गई, ते पवित्र बाइबल इदा दसदा, कहंदा प्रकाश दी पोथी ते झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी कहंदा फड़िया गया ते अग दी झील दे विच सुट्टिया गया। ते जेड़े ओदे पिछे चलदे सी, जेड़े अज दौड़ दौड़ के जांदे आ, ट्रैक्टर ट्रालियां गड्डियां भर भर के, वो भी अग दी झील दे विच सिट्टे जाणगे। हालेलुया। इदां आ, ये सच्चाई है। सच्चाई दे अंदर झूठ मिला देना ते झूठ मिला के उन्हें पेश कर देना, लोग नेचुरली भवाए जाएंगे। आदम ने की कीता सी, ओदे सप ने, शैतान ने की कीता, औरत दे कोल आया, ओनू कहा नहीं जदों तुसी खाओगे तुहाडियां अखां खुल जाणगियां। ते ओने झूठ नू आके सच्चाई दे विच मिला दिता, ते ओ की हो गया, फिर भरमाए चल गया, बहक गए।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਬਹਿਕ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਹਿਕਣਗੇ ਲੋਕ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੰਗ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ? ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਤਪਤ ਦੇ 25 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यूहन्ना ਦੀ ਜਲ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਆਓ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 22 ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸੇ ਤੁਮ ਜਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣते उसकी आराधना करते हो। हाँ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। क्योंकि उधार, हिंदी च लिखा, क्योंकि उधार यहूदियों में से है। हालेलुया। हालेलुया। कित्थों आ साडा उधार? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ? ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। मैं इजराइल के नाल खड़ा। मैं अपनी मुक्ति नूं कदे गवावा ना गई। क्यों? क्योंकि मेरी मुक्ति यहूदियां तो आ रही है। यहूदी की कर रहे आ, वो की नहीं कर रहा है। इजराइल की कर रहा, वो की नहीं कर रहा। आई डोंट केयर, मैनू उसकी कोई लेना नहीं। पर इतने ओदे नाल खड़ा कि मेरा उधार जेड़ा है वो यहूदियां तो आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी मुक्ति कित्थों आ रही है? यहूदियां तो आ रही। यहूदियां विचों निकल के मुक्ति आ रही है। हालेलुया। चंगाई सिर्फ नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं, सिर्फ आशीष नहीं, मेरा उधार यहूदियां तो आ रहा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 56 ਚ ਬਣਿਆ, 48 ਚ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਇਆ, ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਜਾ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਣ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਨਾ ਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ 12 ਦੀ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਤਪਤ 12 ਦੀ 2। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ? ਹਾਂ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ?
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੋਲੋ? ਉਤਪਤ 13 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਲੂਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਲੂਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਖਣ ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਹਾਂ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇ। ਹਾਂ, 15 ਆਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ 15 ਆਇਤ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੀ ਅਜੇ ਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਮਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਬਲੂਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਬਰੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਉਦਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹਿਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਰੀਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਵੱਜ ਗਿਆ, 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, 2 ਵੱਜ ਗਏ, AD BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਫਟਰ ਡੈਥ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਹੈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੀਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਔਰ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਗॉड ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ? 12 ਤੇ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਢੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ?
ਮਿਸਰੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? उसका नाम की सीगा? हाजरा। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਤਨੀ ਬਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸਮਾਇਲ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸਹਾਕ। ਉਹ ਵਾਚਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ, ਇਬਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਬਰਾਨਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ, ਇਬਰੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹ ਇਬਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਇਬਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਇਬਰਾਨੀ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਟੇ, ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਸਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਆ, ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਯਹੂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਉਸਾਓ, ਯਕੂਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਉਤਪਤ 25 ਦੀ 19। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? 25 ਦੀ 19। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆ, ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਮਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਬੋਲੋ, ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ? ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਅਗਲੀ। ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਤੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਤੂਅਲ ਪਦਨ ਅਰਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਅਰ ਲਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਰਿਬਕਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਤਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜਿਓ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਭਾਈ ਆਇਤ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲੋ ਜੀ, ਲੜਕੇ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੋ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, तब फिर उसने कहा, ਜਦੋਂ ਲਿਪਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਬੋਲੋ, ਚੇਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ? ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹੂੰਗੀ? ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ? ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਣ ਗਈ। 23 ਆਇਤ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। तब यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने उसनु किया, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। हालेलुया। किन्नियां कौमां? दो जातियां हैं। किहदे गर्भ विच? रिबका दे। किन्नियां आ? दो जातियां आ। किन्नियां आ? दो जातियां। दो जातियां। अगली गल, और तेरी कोख से निकलते ही, हां, तेरी कोख विचों बाहर आउंदे ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। दो राज अलग अलग हो जाएंगे। और एक राज्य के लोग दूसरे से, एक राज दा लोग दूसरे तो अधिक सामर्थी होंगे। हाँ, वो शक्तिशाली होवेगा। कौन हो? इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। और बड़ा, हाँ, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हाँ, बड़ा बेटा छोटे दे। किन्ने क्या सी ये पहला? परमेश्वर ने कह दिता ते उत्थे आके असाओ धोखे नाल कहंदे बरकत लै गया। और धोखे नाल की होया? असाओ जेड़ा सी ओ दाल लाल दाल कहंदा मैनू दे दे ते मैं जेठे होण दा हक तैनू दे देना। समझ आ गई? इथों पता होगा हुण ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤੀ 24 ਦੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤੀ 24, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਘਬਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जात पर जात और राज पर राज चढ़ाई करेगा। हालेलुया। उत्पत्ति 25 ਦੀ 23 ਵਿੱਚ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ? और कुख विचों निकलते ही रो राज्य अलग हो जाएंगे। ਜਦੋਂ जन्म हो जाऊगा अलग हो जाएंगे। पुराने नेम की गल आ, प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया इत्थे आके, जिथे जात पर जात और राज पर राज चढ़ाई करेगा। इसनू यीशु मसीह ने किया, पर जात पर राज और राज पर राज है दो जातियां, असाओ अते असाओ अते। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਉਤਪਤ 32 ਦਾ 26 ਆਇਤ।
ਉਤਪਤ 32:26 ਹਾਂਜੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 32 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਕੂਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਯਕੂਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਵਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਯਕੂਬ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਕੂਬ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੋਖਾ। ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਕੂਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯਕੂਬ ਨਾਲ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਕੂਬ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਜਾਤੀਆਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਧਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਉਤਪਤ 28 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਉਤਪਤ 28 ਦੀ 6 ਆਇਤ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤਦ ਅਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? 2। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਕੂਬ। ਅਸਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਈਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਉਥੋਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੀਵੀਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਤੀਵੀਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਯਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਵਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਈਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਈਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਓ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਸਾਓ ਹਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਈਸਾਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਸਮਾਈਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਸਮਾਈਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਜਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਸਾਓ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਅਰ ਨਬਾਯੋਤ
ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ ਮਹਲਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਧੀ ਨਵਿਓਤ ਦੀ ਭੈਣ ਮਹਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਰਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜਾਤ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਜਰਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸਾਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੈਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਰਹਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਬਰੀ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਾਓ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜਾਤ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਤ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਾਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਮਾਇਲ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ? ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ 13 ਤੇ 14 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਏ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? 3 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 13ਵਾਂ ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਲੇਵੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਟੰਗੇ ਗਏ? ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।
इस करके बस। और यीशु मसीह ने आप किया कि विवास्ता दे श्राप तो मैं छुड़ाना है, क्योंकि उधार कित्थों आ? यहूदियां तो। क्योंकि यीशु मसीह कौन आ? यहूदी आ। यीशु मसीह काट पर लटकाए जाते हैं, क्रूस पर लटकाए जाते हैं। क्यों? यीशु मसीह काट पर क्रूस पर लटकाए गए, क्योंकि उसने विवास्ता दे श्राप तो उसका फायदा क्यों लटकाए गए? सवाल फिर पैदा होता, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए? क्यों उसने सानू विवास्ता दे श्राप तो छुड़ाया? उसका फायदा की सीगा कि सानू छुड़ा लिया उस विवास्ता दे श्राप तो? कलाट दे उत्ते चढ़ गया, सलीब दे उत्ते चढ़ गया, वो सानू देख के क्यों उसने सानू ये पढ़िया? क्यों कीता इदा? की का ओदा फायदा होया? 14 इंच पढ़ांगे। हां भाई अब्राहम दी बरकत इसलिए होया, इसलिए होया ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਡਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि उधार कित्थों आ? यहूदियां तो आ। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों चढ़िया सलीब ते? कि साडे श्राप जेड़े अपने उत्ते ले रहे। इसलिए होया कि अब्राहम दी आशीष उत्पत्त 12 अध्याय ते उत्पत्त 13 अध्याय, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਟ ਪਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤ 12 ਤੇ ਉਤਪਤ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ? ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਾਟ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। उत्पत 12 उत्पत 13 ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੋਸ਼ਿਆ 4 ਦੀ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। क्यों? क्योंकि चर्च बदलना है। शायद उत्थे चंगाई मिलोगी, शायद उत्थे साडा छुटकारा हो जाऊगा, पर पवित्र बाइबल नूं ना समझते होए वो लोग गुमराह हो चुके हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल नूं समझना कि आशीष साडे कोल किद्दां पहुंची आ। उत्पत 12 ते 13 अध्याय दे उत्ते असीं दावा ठोक सकदे हां, क्योंकि वो साडी है, मेरी और तुहाडी है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਗੈਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਆ, ਕੁਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्यों? यीशु मसीह काट पे लटकाया जाना, व्यवस्था दे श्राप तो छुड़ा लिया। और अब्राहम दी आज्ञा उत्पत 12 ते उत्पत 13 अध्याय, उस आसद जो अय्यूब, यूसुफ और बाद विच चलदी आ रही आ, वो मेरी ते तुहाडी हो गई। खुशी नहीं मनाओगे? मेरी ते तुहाडी हो गई है। हुण उधार कित्थों आ? यहूदियां तो आ। लेकिन सिर्फ यहूदियां दे लई ही नहीं है, वो सारी दुनिया दे लई है। हालेलुया। सारी दुनिया दे लई आ। उन्हां सारियां दे लई जिन्नियां ने उस नूं कबूल कर लिया। जिन्नियां ने ते ओनू की कर दिता? उन्हें धीआं पुत्र होण दा की कर दिता? अधिकार दिता। हालेलुया। अब्राहम नूं आशीष दे दित्ती आ और सारी दुनिया विच फैल रही आ, लेकिन व्यवस्था आके श्राप पैदा करती सी। हालेलुया। इसलिए हुण की आती? अब्राहम दी संतान आ। हालेलुया। हुण असीं व्यवस्था दे अधीन नहीं आ, हुण असीं अनुग्रह दे अधीन आ। हालेलुया। हुण किहदे अधीन आ? अनुग्रह दे कृपा दे अधीन विच हो गए आ। हालेलुया।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕੌਮ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 23 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 42 ਤੇ 43 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਤਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਗੋ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਗੋ? ਕਿਤੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਆ ਇੱਕ ਖਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੂਸ ਦਾ ਦੇਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੂਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਰੂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੂਸ ਇੱਕ ਪੋਲਿਆ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ
हे यीशु हे ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁਕਤੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਸਾਡਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਆਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਗੋਡ ਬਲੈਸ